ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं सरकार के नुमाइंदियां दे नाल ते अगले सैशन च चर्चा करांगे कैबिनेट मिनिस्टर गुरकीरत कोटली, इंडस्ट्रीज ते कॉमर्स का डिपार्टमेंट है इन्हां दे कोल ते कैबिनेट मंत्री संगत सिंह गिल जी जो कि अपने परिवार चों पहले शख्स ने सियासत दे विच आउण वाले ओबीसी भाईचारे की रिप्रजेंटेशन के लिए अपनी ही सरकार दे विच लड़ते रहे ने ते इन्हां दे नाल चर्चा करनगे साडे एंकर नपिंदर बराड़। ओवर टू यू नपिंदर। शुक्रिया अर्शदीप। तो स्वागत है जी तुहाडा गुरकीरत कोटली जी ते संगत सिंह गिलजिया जी। गिलजिया साहब तुसीं सीनियर रिव्यू पहला तुहाडे दी शुरुआत कर लेने आ। तुहानूं कैबिनेट दे विच जगह मिल गई क्योंकि तुसीं जगह मिलण तो पहलां तुसीं आवाज़ भी चुकती सी कि ओबीसी भाईचारा 30-32% च बैठा तो साडी अणदेखी ना की जाए। चलो तुहानूं मिल गई नुमाइंदगी, डिपार्टमेंट तुहानूं मिल गया फॉरेस्ट ते लेबर। दोनों डिपार्टमेंट दे विच तुहानूं की लगदा है कि जे जिम्मेवारी देती पार्टी ने तो की तुसी उस जिम्मेवारी ते खरे उतर सके हो? हुण तक तुहानूं लगदा है कि तुसी उस लैवल ते पहुंचे? देखो जी, मैनूं बड़े नूं तकरीबन अज 3 महीने नहीं होए जिहड़े मैनूं महकमे सरकार मुख मंत्री चन्नी जी दी विच मिले आ। फॉरेस्ट है, वर्ल्ड वाइड है ते नाल लेबर डिपार्टमेंट। मैं अपने महकमे नूं जिहड़ा कि सुत्ता पिया सी उहनूं जगाउण वास्ते बहुत उहदे विच तेजी लियाउण वास्ते चंगे उपराले जिहड़े ने मैं करन ते लगा। हुण तक मैं जो पिछे नहीं होया जिहड़े कि जिवें मेरे लेबर डिपार्टमेंट की मैं गल सब तो पहला गल करा कि लेबर डिपार्टमेंट दे विच जिहड़ा सी काफ़ी लंबे समय तो जिहड़ी ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਜ ਮੈਂ ਉਹ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਉਹ 1/4/20 ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 3100 ਰੁਪਇਆ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ 4 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत तेजी लियांदी है। गिल जी साहब तुसीं कहा कि तुसीं तेजी लियांदी एक कई बार ना आम लोगों को क्योंकि जदों असीं तुहाडीआं मीटिंगां जाने हैं या कई बार तुहाडे डिपार्टमेंट बारे पता करते हैं तो पैसे डिपार्टमेंट कोले तकरीबन हरेक कोले हुंदे आ, तुहाडे डिपार्टमेंट कोले भी। और ये ऐसे डिपार्टमेंट ने जिहड़े शायद एक जिद्दां नहीं ठंडे बस्ते च रखे हुए कि यार शायद इहदे तो कुछ मिलना कि नहीं मिलना। तो जिन्नी कि साडे कोल जानकारी है तुहाडे कोले भी फंड की कोई मैनूं लगदा कमी नहीं रहिंदी, तो वो फंड आम लोगों तक पहुंचण च की कमी रह जांदी है फिर? देखो जी इदा गल कि जोड़ा लेबर डिपार्टमेंट है अज भी मेरे को 1100 करोड़ रुपए पे जी, क्योंकि ये जी असी मजदूर जोड़े साढ़े लोग फिर तो दिन थोड़े ने सरकार को खर्चा कर ली तो तुसीं घट्टो घट्ट पंजाब के लोग तो खुश करो, तुहाडे कोल पैसे बड़े पे ने। देखो जी मैं 3 महकमे PWD, सॉइल कंजरवेशन, पंचायती राज, ये 3 महकमे जोड़ के मैं अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तुसीं देखोगे आने वाले समय दे विच 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਹੋਰੀ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। पंजाब दे विच उद्योग लगूगा तो पंजाब तरक्की करूगा, पंजाब के नौजवानों को रोज़गार मिलूगा। गुरकीरत कोटली नूं लगदा है कि बेशक समा थोड़ा सी पर जदों जिम्मेवारी लई है तो उदों भी पता सी कि थोड़ा समय, तो उस थोड़े समय दे विच गुरकीरत कोटली नूं लगदा है कि कुछ ना कुछ पंजाब की इंडस्ट्री लगदा है पहलां नालों पब्बां भार हो रही है। हालांकि दावा पहलां वाले तुहाडे मंत्री भी करते सी कि इंडस्ट्री बहुत वधिया चल रही है। देखो इंडस्ट्री जिहड़ी आ कि वो हरेक स्टेट की बैकबोन है। इंडस्ट्री दे नाल प्रोग्रैस हुंदी है, इंपलॉयमेंट मिलती है। और साडी सरकार ने पूरे 5 सालों इंडस्ट्री के खेत्र दे विच बहुत ज़्यादा असी इन्वेस्टमेंट करवाई है। 1 ਲੱਖ करोड़ की इन्वेस्टमेंट पंजाब दे विच असी निवेश करवा चुके हैं। पिछला भी विच गिणदे हो? नहीं बिल्कुल सारा साड़ी 5 साल की हुण उहदा रिपोर्ट कार्ड असी देण जा रहे हैं लोकां नूं। साडे दर्शकों ने कहना भी चंगा चंगा तो पिछली सरकार वाला रख लेंदे पर जिहड़े लांभे आ वो सारे पिछलियां दे पा दिंदे आ। नहीं चलो ये तो एक सियासी गल है, पर क्योंकि हुण जदों तो मैनूं ये जिम्मेवारी मिली है असी 2 दिन की इन्वेस्टर्स मीट करवाई है और उहदे च वड्डे वड्डे जिहड़े उद्योगिक घराणे ने उन्होंने भी हिस्सा लिया इहदे च। और जिहड़ी साडी होम ग्रोन इंडस्ट्री है उन्हां दे जिहड़े लीडर्स ने उन्होंने भी उहदे विच पार्टिसिपेट कीता।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਮੌਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਯੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਂਭਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਈਵਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਚੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਚਲੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਦਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਨ ਘੜਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਆਪ ਪਰਸੋਂ ਹੀ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਸਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਗਰੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਹੈ, ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਨਾਹਰ ਗਰੁੱਪ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਰਧਮਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਔਰ ਈਵਨ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 2 ਦਹਾਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਲਜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਲਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੂਸਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੰਗਲਾਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬੂਟੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਆਉਂਦਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, 10 ਲੱਖ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ, 7 ਲੱਖ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੂਟੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੂਟੇ ਲੱਗ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਫੋਰੈਸਟ ਮਹਿਕਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਓ ਟੈਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਹਰ DFO ਦੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੂਟਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਟੈਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਐਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਈਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਟੈਕ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਬੂਟਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬੂਟਾ ਕੋ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹੇਗਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰੇਗਾ?
ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ। ਹਰ ਡੀਐਫਓ ਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੱਟੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੋਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਬਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਕਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਵੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਈਟ ਹੇਅਰ ਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਤਾ? ਦੇਖੋ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਵਨਿਊਜ਼, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦਾ। ਗਿੱਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਘਰੋਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਵਾਕਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਓ ਗਿਲਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰਾ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਗਿਲਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 75% ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੋ ਕਿ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਗੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ 75-25 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਅਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰੇਕ ਘਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਂਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਗਿਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 75-25 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ 'ਚ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਸ਼ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ
ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫੋਕਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੋਖਲਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਕਰੀਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਪਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨੇ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਯੋਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਵਫਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਕਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਤਾਂ ਗਿਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣੇ ਆ। ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜੇ ਆ? ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਕੱਢ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਔਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿਲਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿਲਜੀਆਂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੋਟਲੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।